नमस्कार। प्रत्येक स्थान किसी इतिहास किसी अलौकिक कथा अच्छी मु आसिकी पहुँची श्री गोकुलानंद पीठ जहाँकि महानदी कूल सीधामला पाखरे अच्छी। आज हूँ पवित्र जन्माष्टमी। एठी तो कृष्ण पूजा पाउछंती। आसतु देखा मंदिर विषय किसी जानिबा। ये जो आमर सब जंगल हो शून्य हो ये कहीं लोक बाग आसती ये मंदिर पछपटे गोटे क्षीरकोड़ी गछ अच्छी से क्षीरकोड़ी गछ महाप्रभु पूजा पाते पथर भितर पूजा पाते। ये आम जो सीधामला ग्रामवासी मैंने गोटे 13 पदा अच्छी आ गाँव किसी जमी अच्छी से आसिक जमीबाड़ी जो नदी बाली बेले आसिक जो जमीबाड़ी करती सी माने छोट छोट साधु मानू ये देखते देखिकी सी गाँव में जाकि कहले ये माने छोट छोट साधु मान अच्छा पूजा कर गोकुलानंद सी जानिबार ये आसिक ठाकुर देखिकी पूजा कर। आज की 35 वर्ष 35-36 वर्ष हम जो आम बाबाजी अच्छा स्वामी राम लखन दास महाराज से सीधामलार पुआ सी किंतु से पिलादिन से साधु हो जाते से बिहार रे से साधु होते से आम गाँव को जो आसिले आसला पर गाँव वाला नृत्य संकीर्तन करके गाँव को आइले गाँव को आइला से गाँव में आम जो छोट छोट बड़ बड़ मंदिर किसी अच्छी सी प्रथम कले गाँव वाला कले आज्ञा तो गोकुलानंद से पूजा राधाकृष्ण समत एपटे आम हनुमान मंदिर पूजा पाँच पार्श्व देवता एपटे आखंडमणि मंदिर पूजा पाँच उत्तर दिगरे तो माने ये पतित बाबा पूजा पाँच। जो बाबा आमर बाबा ये जो आसिले ये प्रथम गोटे चाल कुड़िया कर रही गाँव वाला डाकिले गाँव वाला डाक पिठी काठ कर मंदिर निर्माण कर आज की माने 37 वर्ष कि 36 वर्ष हम मंदिर निर्माण कर। मंदिर खोलिया समय और मंदिर पहरा पड़ा समय मंदिर खोला होजी सकाळ 5टा ठाकुर स्नान हरिया होजी तब ठीक 11 रु 11:30 11:30 रु 12 भीतर नीति होजी ठाकुरंकर तापर एटो पहड़ पड़ुची तापर 3टा 4टा बेलू ठाकुर फेर खोला होजी संध्या आरती होगी 7टा 7:30 भीतर बंद करा होची। एठी कोन कर्म होची विवाह एठी विवाह होची व्रत होची जे जहा मानसिक करछुनी हमरो के ठाकार पुआ माने बेसियार फेमस होची अपुत्रिक जो माने थिबे एठी आसिकी ठाकुर पाखे गुआ बसुछुनी पत्थर पकुछुनी पत्थर पकेला परे माने वर्ष भीतर ठाकुर से माने तांगर पुआ हेले आसिकी पत्थर मानसिक हरिया पकापकी उठाठी करछुनी किंतु बेसी फेमस होची ए जगहटा ठाकुर पाखे पत्थरटे बा गुआटे बसैले माने पुत्र लाभ हुए जी अपुत्रिक हुए तार भी माने झील पुआ जहाँ हो ठाकुर पाखे यहाँ हो बेसी इम्पोर्टाट देते। आला नवमी आम जो कार्तिक मसरे अला नवमी हूँ ये गोटे जात्रा भाया अला नवमी
ଅଣାନବେ ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏଠି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ମାନେ ମିନିମମ୍ 200-300 ଲୋକ ମାନେ ଗଦା ହେଇକି ଠାକୁର ପଢ଼ା ହେଇକି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ହେଉଛି। ଏପଟେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେଉଛି ଏଠି 100-200 ଲୋକ ବି ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଇକି ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ହେଉଛି। ଏପଟେ ଜାଗର ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଜାଗର ବି ହେଉଛି। ଜାଗର ହେଇଠି ମାନେ ଯାହେଲେ 100-200 ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଗମ ହେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ବି ହେଉଛି। ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ପର୍ବ ଅଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତିକାନ୍ତି ବେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର 12ଟା ବେଳକୁ ନୀତି ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାନେ କଡ଼ା ପ୍ରସାଦ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଉ କାକେରା ଏମିତି କିଛି ମିଠା ଭୋଗ ହେଇ ଗାଁରୁ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ରାସ ବଢ଼ାଇକି ଏଠି ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି କାଲି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ କାଲି ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଠି କ୍ଷୀରି ଅନ୍ନ ଖେଚେଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ମିନିମମ୍ 7-8 ଠାକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠାକୁର ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହେରିକା ଏମିତି 8-10 ପ୍ରକାର ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଅନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମିନିମମ୍ 50-60 ଲୋକ ବି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଟିକିଏ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସିଡ଼ି ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଗଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ମାନସିକ ଯାହା ରଖିଥିବେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆମର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନସିକ ଅଛି କିଛି ହଉନି କାମ ବାଜୁନି। ଏଠିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ମାନସିକ ଆମର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2-3 ଘରା ବୁଲିଲେ ମାନସିକ କାଳେ ଭଲ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ତ କହିଲେ। ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମର ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାପ ସବୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର। ଏପଟେ ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ସେପଟେ ଆମର ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ସାଲୁକନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏପଟେ ବାମ ପଟରେ ସେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଆମର ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଯୋଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଶବର ହାତୀ ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀରକୁ ତା ଚିତ୍ର। ଏପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଧରି ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ, ଭୋଜି ଭାତ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଆଉ ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭୋଜି କରିବେ ଏଇ ଘରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଇଠୁ ଟିକେଟ୍ କରି ଆପଣ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୋଜି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସେଇ ଭିତରେ ବି ବଣଭୋଜି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ବି ରହିଛି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ତା ଆଗକୁ ରହିଛି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିପାରିବେ।
ଆଉ ମହାନଦୀର ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଏଇ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ଅଛି ମହାନଦୀରେ। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆମର ବୁରୁଜ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ ସିଧାମୂଳା ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୋଜି କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ନମସ୍କାର।